십자가 그 사랑, 십자가 그 사랑, 멀리 떠나서 무너진 나의 삶 속에, 무너진 나의 삶 속에 잊혀진 주의 돌같은 어루만진 삶 다시 일으켜 세우신, 다시 일으켜 세우신 주를 사랑하니, 주 나를 보호하시고 주 나를 보호하시, 날 붙드시니 날 붙드시니 지나간 일들을, 지나간 기억하지 않고, 기억하지 않고 이전에 행한 모든 일, 이전에 행한 모든 생각지 않은 일, 생각지 않은 일이 사막의 강물과 사막의 길을 내시는 주, 내 안에 세일을 하신, 내 안에 세일을 주만 바라보리라, 주만 바라보리라. 아멘. 나는 봄에 없고 청기야,
할렐루야. 그의 성소에서 하나님을 찬양하며 그의 권능의 궁창에서 그를 찬양할지어다. 그의 능하신 행동을 찬양하며 그의 지극히 광대하심을 따라 찬양할지어다. 나팔 소리로 찬양하며 비파와 수금으로 찬양할지어다. 소고치며 춤추어 찬양하며 현악과 퉁소로 찬양할지어다. 큰 소리나는 재금으로 찬양하며 높은 소리나는 재금으로 찬양할지어다. 호흡이 있는 자마다 여호와를 찬양할지어다. 할렐루야. 하나님은 영이시니 예배하는 자가 신령과 진정으로 예배할지니라. 찬송가 69장 1절 2절 찬송 부르시겠습니다. 온전한 만물어라 주를 찬양하여라. 할렐루야 할렐루야. 처음 빛나는 밝은 슬픔 지닌 자 근심 주께 맡겨라. 하나님을 찬양하라. 할렐루야 할렐루야 할렐루야. 우리 사도신경으로 우리의 신앙을 고백하시겠습니다. 전능하사 천지를 만드신 하나님 아버지를 내가 믿사오며 그 외아들 우리 주 예수 그리스도를 믿사오니 이는 성령으로 잉태하사 동정녀 마리아에게 나시고 본디오 빌라도에게 고난을 받으사 십자가에 못 박혀 죽으시고 장사한 지 사흘 만에 죽은 자 가운데서 다시 살아나시며 하늘에 오르사 전능하신 하나님 우편에 앉아 계시다가 저리로서 산 자와 죽은 자를 심판하러 오시리라. 성령을 믿사오며 거룩한 공의와 성도가 서로 교통하는 것과 죄를 사하여 주시는 것과 몸이 다시 사는 것과 영원히 사는 것을 믿사옵나이다. 아멘. 자리에 앉으시기 바랍니다. 이 시간 기도하실 때 우리 정은영 집사님 예배를 위해서 기도 인도하시겠습니다. Let us pray. Our Heavenly Father, there is truly none like you. Your love is boundless. Your mercies are never ceasing. Your faithfulness is proven throughout history. Here we are here again to worship you, to seek your face, your wisdom, and your comfort. Help us to listen for your voice as we commune with you today. We thank you for New Life Korean Church, where we can come to worship without fear of persecution. We thank you for Pastor Chang, who continues to faithfully shepherd your people. Thank you for the elders and the assistant pastors who lead and serve our church with their example and prayers. As we move into the final month of 2020, we pray for your forgiveness for the many times we have sinned against you. Especially forgive us for being unfaithful to you, believing that other worldly materials
can replace your unfailing love. Many of us have faced difficult obstacles this year, which we have overcome only because of your grace. Help us to remain faithful and trust in you. We pray that for the various ministries at New Life, especially the children's ministry and English ministry, we pray for their growth, that you would lead new people to find a home here. We pray for comfort for those who are suffering with health or mental issues. Please give them peace, knowing that you are God and in control of their situation. We pray for this country, that you would bring healing to its people and transform hardened hearts into hearts of love for one another. And we pray for the world, that they would be able to see that you are the one true God, our Almighty Father, and would become part of your house by believing in your Son, Jesus. As we also approach Christmas, help us to remember those who are not as fortunate as us. May we be representatives of your kingdom, showing your love and compassion, because you first loved us with the gift of your Son, Jesus. As we continue to worship this morning, open our eyes and ears to look and listen for you. Help use this day of rest to experience peace and rejuvenation in your presence. In your Son, Jesus' precious and holy name I pray. Amen. 함께 은혜 받기 원하는 하나님 말씀은 우리 누가복음 23장의 말씀이 계속되어집니다. 누가복음 23장 46절부터 54절 말씀이 되겠습니다. 제가 읽는 성경은 신약성경 139페이지, 우리 집에서도 누가복음 23장 46절로 54절 말씀이 되겠습니다. 먼저 46절 말씀 제가 먼저 봉독하죠. 우리 54절까지 한 절씩 교독하도록 그렇게 하겠습니다. 예수께서 큰 소리로 불러 이르시되 아버지 내 영혼을 아버지 손에 부탁하나이다 하고 이 말씀을 하신 후 숨지시니라. 이를 구경하러 모인 무리도 그 뒷일을 보고 다 가슴을 치며 돌아가고 공의 의원으로 선하고 의로운 요셉이라 하는 사람이 있으니 그가 빌라도에게 가서 예수의 시체를 달라 하여 우리 다 같이 하죠. 이날은 준비일이요 안식일이 거의 되었더라. 위아래 올라가 들어있나요? 거의 되었더라. 여기까지만 된 것 같습니다. 우리 한번 서로 한번 인사 한번 합시다. 우리 반갑습니다. 우리 가정에서도 은혜 많이 받읍시다. 서로 한번 인사했으면 좋겠습니다. 벌써 12월 첫 주일을 맞이하게 되었습니다. 12월에 들어와서 정말 미국이 대혼란의 소용돌이에 빠져 들어있는 것 같습니다. 팬데믹이 또다시 시작되고 매일마다 최고점을 이렇게 확진자를 기록하는 가운데 있습니다. 정말 세상의 최고의 나라로 자부하는 미국에 이거야말로 인컨비니언스 트루스, 이게 불편한 진실이다 하는 생각을 하죠. 또 더한 그 인컨비니언스 트루스가 또 있는 것 같습니다. 미국의 대통령 선거가 이제 한 지가 한 달이 지났는데
진짜 케오 속에 빠져 있죠. 현 정권은 부정선거다. 아예 못 박아버리고 조사하고 응징하겠다. 그래서 수를 하고 승복을 거부하는 그런 상황 중에 놓여 있습니다. 그러니까 이건 정말 우리 집사님이 기도한 것처럼 기도밖에 없는 것 같아요. 미국을 보면서 저는 십자가는 이런 분열이 아니라 열림과 하나라고 생각을 합니다. 왜냐하면 예수님이 돌아가자마자 오늘 45절에 보면 성소의 휘장이 한가운데가 찢어지라. 그러니까 이것도 어떻게 보면 갈라짐이죠. 근데 이 갈라짐과 동시에 지성소가 열려졌지 않습니까? 지성소가 열려지면 우리 가운데 무슨 일이 일어나게 되어지냐면 히브리서 4장 16절 말씀이 이루어질 수밖에 없는 겁니다. 거기 보면 이런 말씀이 있죠. 그러므로 우리가 긍휼하심을 받고 때를 따라 돕는 은혜를 얻기 위하여 은혜의 보좌 앞에 담대히 나아갈 것이니라. 그러니까 우리 십자가로 열을 수 있는 거죠. 십자가를 열으면 우리가 그 십자가 속에는 뭐가 있냐면 돕는 은혜가 있다는 거죠. 또 은혜의 보좌 앞에 나아가는 하나님의 축복이 십자가를 통해 일어나게 된 겁니다. 그러니까 이 대강절은 다른 게 아닙니다. 십자가를 보면 돕는 은혜, 그 주님이 보이고 또 성탄을 사모하면 십자가에 달리신 예수 그리스도를 만나기 위해서 은혜의 보좌 앞에 담대히 나아가는 그러한 십자가의 그 담대함이 바로 우리의 신앙과 섬김과 대광절 속에 있다 하는 것을 여러분이 믿으시기를 주님의 이름으로 축원합니다. 우리가 지난번에 말씀드린 이 로마의 평화, 소위 팍스 로마나라고 그랬죠. 그것은 힘에 의한 평화가 어디서 왔냐면 바로 이건 십자가에서 왔습니다. 왜냐하면 이 십자가는 못 박힌 그곳이 무덤이에요. 그 못 박힌 장소, 아예 못 박혀진 자체가 그게 무덤이에요. 그러니까 못 박혀지는 순간에 이미 죽음이고 죽음이고 시체이고 그 다음에 무덤이 시작되는 거죠. 그래서 십자가 달린 그곳에서 그저 죽고 살이 썩고 창자가 흐르고 그저 육신이 다 없어질 때까지 있게 되는 거죠. 그러니까 누구도 못을 뺄 수가 없는 바로 그것이 그 당시에 치를 떨 수밖에 없는 로마의 힘의 평화가 일어나게 된 겁니다. 그러니까 오늘날도 이 팍스 로마나를 주장하는 것은 사실 무섭지 않습니까? 미국의 팍스 아메리카가 최고다 하는 것도 때로는 사실은 무서움이라고 생각할 수 있다고 하는 거죠. 여러분, 그러니까 십자가에 달리면 이게 언제 죽을지 모르는 거예요. 아무리 가족이라도 그 십자가의 참혹한 죽음을 그저 어떤 사람은 일주일 걸리고 때로는 그저 열흘 걸리는 그것을 본다는 자체가 이건 가족들에게는 또 다른 죽음이지 않습니까? 그러니까 어떻게 해야 되냐면 십자가에 달리면 마치 48절 말씀이 맞아요. 48절이 뭐냐면 가슴을 치며 돌아간 거예요. 가슴을 치면서 그냥 불쌍하지만 돌아가는 방법밖에 없어요. 그죠? 그런데 돌아갈 수 없는 사람들이 있죠. 누굽니까? 가족은 그렇게 안 되는 거예요. 가족은 숨이 멎을 때까지 있기를 원하는, 그게 가족이지 않습니까? 또 하나는 뭡니까? 그걸 책임진 집행관, 그저 뭔가 로마 백부장은 총책임을 졌으니까 그건 자비니까 갈 수가 없는 거예요. 그러니까 죽을 때까지 기다리는 거죠. 근데 그래도 급하면 어떻게 되죠? 요한복음 19장에 방법이 있습니다. 뭔가 다리를 망치로 꺾어버리는 거예요. 그러면 숨을 못 쉬어서 그냥 죽는 거예요. 그래서 책임을 다하는 거예요. 근데 그런 십자가가 예수님에게서 무너진 거죠. 어떻게 무너졌죠? 예수님이 십자가 죽었는데 백부장은 백부장대로 그런 흉악한 죄인을 향해서 뭐라고 선언했습니까? 의인이었도다. 의인을 선언한 거예요. 잘못된 것을 선언한 거죠.
여러분, 아리마대 요셉은 예수님을 십자가에서 내렸어요. 아니, 십자가에서 내릴 수가 없는데 십자가에 내린 거예요. 그러니까 십자가에 내렸는데 이 내렸다는 그 헬라어가, 용어가 카다이레오라고 하는 단어입니다. 근데 이 카다이레오라는 단어는 무슨 뜻을 갖느냐? 허물다, 파멸시키다. 그 십자가에 엄청난 의미를 주는 단어를 사용했어요. 그러니까 십자가는 세상의 죽음의 질서를 뭔가 허물어버린 사건이에요. 또 십자가는 그저 뭔가 무덤으로 갈 수밖에 없는 인생을 무덤이 끝이 아니라 부활의 것으로 바꾼 거예요. 그러니까 완전히 죽음을 파멸시키는, 그러니까 죽음의 권세를 파멸시키고 멸망시킨 것이 예수 그리스도의 십자가를 통해서 임하게 되었다는 거죠. 우리가 지난주일은 구레네를 시문을 통해서 십자가는 짐이 아니다, 십자가의 정당성을 상고했습니다. 오늘은 그저 십자가의 정체성을 상고하려고 합니다. 그래서 십자가는 그저 무덤이 아니라는 거죠. 우리가 오늘 말씀을 통해서 백부장과 요셉을 통해서 십자가는 무덤이 아니니 저와 여러분도 무덤을 허물고 죽음을 파괴하는 그런 무한한 십자가의 놀라운 정체성을 오늘 또 말씀을 상고하면서 여러분이 그 십자가의 능력을 경험하는 귀한 은혜가 여러분 속에 함께 하시기를 주님의 이름으로 축원합니다. 첫째로 십자가는 백부장은 십자가를 총괄한 사람이었습니다. 이게 팬데믹으로 어제만도 숫자를 보니까 이게 가주에 적어도 2만 5천 명이 하루에 감염이 됐어요. 정말 오렌지 카운티는 2천 명이고 LA는 거의 9천 명, 1만 명이 가까운 이런 상황 속에 오늘날 우리가 놓여 있지 않습니까? 오늘 신문을 보니까 이 팬데믹으로 전 세계에서 8초에 그냥 8초, 지금 뭐 조금 있으면 8초가 지나가죠. 이 8초에 한 명씩 죽어간답니다. 그것도 급작스럽게, 그러니까 2, 3주 만에 그냥 생명이 끝나는 거예요. 정말 슬픈 일이죠. 정말 슬픈 일이지 않습니까? 근데 참 이런 와중에도 우리가 기억해야 되는 것은 뭔가 하면 성도의 죽음은 뭔가 다르다고 하는 겁니다. 뭔가 성도의 죽음은 때로는 그것이 슬픈 일이고 힘든 일이지만 그러나 거기에는 평안이 있고 안식이 있고 때로는 영원한 이터널 조이가 그 안에 있다고 하는 것이 위로지 않습니까? 그래서 우리가 너무나 잘 아는 찬송가에 보면 이런 찬송이 있죠. 하늘 가는 밝은 길이 내 앞에 있으니 슬픈 일을 많이 보고 늘 고생하여도 하늘 영광 밝음이 어두운 군을 해치니 예수 공로 의지하여 항상 빛을 보도다. 이것이 성도가 죽어가는 모습이고 다른 점이지 않습니까? 그러니까 이걸 누가 봤냐면 백부장이 본 것 같아요. 그래서 백부장이 고백하기를 이 사람은 정령 의인이었도다 하니라. 그러니까 성도의 의로운 죽음을 보는 어떤 독백처럼 이것을 생각할 수 있다는 거예요. 근데 문제는 뭔가 하면 누가만 기록한 게 아니라 마태도 똑같은 내용을 기록하고 그저 마가도 기록하고 누가도 기록했다고 하는 거예요. 그러니까 이게 삼복음서가 다 기록한 것을 생각해 보면 이것은 독백이 아니라 고백이라고 생각할 수 있는 거예요. 또 이것은 고백뿐만 아니라 십자가를 강조한 거죠. 강조한 거. 그러니까 예수님은 십자가에 자기를 맡겨놓은 것만이 아니라 십자가로 사람들을 이끄는 거죠. 그게 누구냐면 백부장을 이끄는 거예요. 여러분, 백부장을 생각해 보세요. 수천 수백 명을 못 박아 놓고도 가책을 느끼면 그 일을 할 수가 없는 거죠. 아, 이것은 내가 로마 군대 백부장이니까 그저 못 박으면 못 박을수록 자기의 명예가 올라가는 거죠. 프라이드를 여기고 잡으로 여겼던 그런 백부장을 그저 예수 그리스도 십자가 속으로 이끌어 들여서 고백을 드러낸 거예요. 여러분, 그 고백을 다시 한번 들어보면 47절에 뭐라 했죠? 백부장이 그 뒷일을 보고 하나님께 영광을 돌려 이르되 이 사람은 정령 의인이었도다 하고. 그래, 이것은
독백에서 고백으로 변화된 것뿐만 아니라 고백을 넘어서 성경은 말하기를 하나님께 영광을 돌려 이르되 하나님께 영광을 돌리는 엄청난 사건이 바로 성경의 마태, 마가의 그 누가 이렇게 기록하고 있다는 겁니다. 여러분, 그 된 일을 봤다. 이 된 일이 뭡니까? 아니, 수많은 사람들을 십자가에 못 박을 때 보면 항상 저주하고 원망하고 증오하고 그 앞에서 자기를 향해서 욕하는데, 아니 예수님은 십자가에 달려서 저들을 용서해 달라고 하는 음성을 듣게 되었다는 거죠. 심지어 옆에 달린 흉악한 강도까지도 하는 말이 당신의 나라가 임할 때 나를 생각하소서. 이제 그들에게도 하나님의 나라가 보이게 되었다는 거죠. 그래서 당신의 나라가 임할 때 나를 그저 생각해 달라고 말한 거죠. 백부장도 똑같다는 거예요. 예수 그리스도의 십자가를 보면서 아니 이분이야말로 우리를 용서해 주려고 하는 자고 그저 하나님의 나라가 그 예수 그리스도의 십자가를 통해서 보게 된 겁니다. 그래서 그는 하나님께 영광을 돌리게 된 것은 자기도 그리스도의 십자가로 이끌려지게 되었고 자기도 그 십자가를 통해서 하나님을 보게 되었으니 하나님께 영광 돌릴 수 있는 역사가 일어나게 되었다고 하는 것입니다. 이것이 십자가의 정체성입니다. 여러분, 십자가는 우리를 이끌어내는 겁니다. 어디에 이끌어내는 거죠? 환경이나 상황이나 우리가 아무리 팬데믹 속에 있을지라도 하나님 앞에 나와서 예배하는 것이 사는 거다. 그래서 우리가 가정에서 예배하고 어떻게든 예배하는 거 아닙니까? 또 무엇을 이끌어내죠? 우리가 불신앙에서 신앙으로 이끌어내는 겁니다. 예배를 드리는 것도 감정 없는 예배가 아니라 십자가를 품으면 십자가의 은혜를 사모하면서 하나님 앞에 예배할 수 있는 것으로 이끌어내는 겁니다. 오늘 성경을 보니까 어디까지 이 백부장을 이끌어냈냐면 마가복음 15장 39절까지 이끌어냈어요. 거기에 보면 이렇게 말합니다. 예수를 향하여 섰던 백부장이 그렇게 숨지심을 보고 이르되 이 사람은 진실로 하나님의 아들이겠도다. 여러분, 저 같으면 십자가 바로 밑에 서지 않습니다. 아니, 못 박아놓고 바로 밑에 서면 그저 거기에 섰던 사람이 욕하고 저주하고 내가 죽어서도 너를 따라다닐 거야 그러지 않습니까? 아니, 그런데 이 백부장은 어디까지 서다고요? 예수님의 바로 그 앞까지, 그러니까 그 누구보다도 십자가 바로 앞에 예수 그리스도 앞에까지 그저 오게 되었어요. 그러니까 십자가를 바라보면 우리도 모르게 주님 앞으로 다가오고 이끌림을 받을 수 있는 줄을 믿으시기를 주님의 이름으로 축원합니다. 그러니 십자가를 바라보면 십자가에 이끌려서 오늘 또 나오고 예배 자리로 나온 것처럼 우리는 이끌림을 받을 수 있다는 거죠. 두 번째는 뭔가 하면 알게 하고 깨닫게 한다는 겁니다. 여러분, 십자가는 혈육을 죽이는 방법입니다. 그런데 자기도 똑같이 예수와 십자가의 혈육을 죽이다 보니까 하나님의 아들이 바로 저분인 것을 알게 된 거죠. 여러분, 똑같은 사건이 마태복음 16장에 베드로에게 있습니다. 예수님이 물어봤습니다. 너희는 나를 누구로 하느냐? 그랬더니 베드로가 말하지 않습니까? 주는 그리스도시요 살아계신 하나님의 아들이니다 할 때 우리가 너무나 잘 아는 말씀 마태복음 16장 17절에 이렇게 말합니다. 바요나 시모나 내가 복이 있도다. 이를 내게 알게 한 이는 혈육이 아니요 하늘에 계신 내 아버지시니라. 그러니까 여러분, 혈육으로서 대강절은 산타크로스를 만날 수밖에 없어요. 그러나 혈육이 아니로 우리가 뭔가 영으로서 그저 하나님을 그 대강절은 우리는 구세주 예수 그리스도를 만날 수 있다고 하는 겁니다. 그러니 저와 여러분은 이 대강절에 뭔가 혈육이 아니어야 돼요. 혈육을 십자가에 못 박아야 돼요. 그랬을 때 진정한 예수 그리스도를 성탄에 맞이할 수 있는 것입니다. 세 번째로 십자가의 정체성은 바로 그것이
하나님을 만나는 길이라는 겁니다. 그 하나님을 백부장이 만났기 때문에 하나님께 영광 돌릴 수 있게 된 거죠. 경배할 수 있게 된 거죠. 그리고 우리 삶 속에 예수 그리스도 십자가밖에 없어요. 여러분, 대강절의 사모함도 그래서 십자가입니다. 십자가를 통해서 그저 정말 예수를 만나야 동방박사처럼 경배할 수 있고 하나님께 영광 돌릴 수 있는 삶 속에 우리에게 임할 수 있다는 거죠. 캘리포니아가 칩고 명령이 stay at home, 집에서 있어야 되는 명령이 떨어지지 않습니까? 여러분, 이 캘리포니아도 사는 길, 미국에 사는 길도 우리 집사님 기도한 것처럼 하나님밖에 없어요. 하나님밖에 없습니다. 십자가밖에 없어요. 십자가와 여러분의 영혼이 만나면 백부장처럼 하나님께 영광 돌리며 하나님 그리스도 앞에 가까이 나가며 십자가를 통해서 그분만이 하나님의 아들이었도다는 진정한 대강절의 고백이 바로 십자가를 통해서 여러분 속에 이 성탄절에 함께 하시기를 주님의 이름으로 축원합니다. 두 번째로 아리마대 요셉은 이스라엘의 공의원이었습니다. 제가 올해 와서 처음으로 그 후루샷을 이렇게 처음으로 맞았어요. 왜 지금까지 안 맞았냐면 뭐 그걸 맞으면 뭐 믿음이 없어 이런 게 아니고요. 제가 투병 생활 하시는 분들한테 참 죄송하지만 제가 주사 맞는 거 굉장히 무서워하거든요. 그렇게 무서워하는 것 중에 하나가 그거거든요. 그래서 그게 주사 맞기 싫어가지고 그저 한 해 내년에 맞아야지 하다가 이번도 내년에는 맞겠습니다 그랬더니 이게 패밀리 닥터가 하는 말이 저한테 그러더라고요. 목사님 그러면서 하는 말이 목사님이 감기 걸리고 독감 걸리면 교인들이 전부 힘들어합니다. 거기서 제가 꼼짝 못하고 맞았어요. 교인들이 힘들어한다니까. 그래서 그 맞을 때 파상풍 주사도 또 맞으시는 게 좋겠습니다. 그래서 한쪽에는 파상풍 주사, 한쪽에는 플루샷을 맞았어요. 그 맞고 나니까 용기가 생기는 거예요. 이게 백신이 나오면 이 백신을 맞아야 되겠다. 그래서 이 백신을 기다리는 가운데 있는데 이게 주정부에서 목사님이 설교하려면 마스크도 안 쓰고 설교하니까 목사님도 1순위에 떴으면 좋겠다. 이걸 기다리고 있는데 아무리 찾아봐도 목회자는 뭐 순위에 들어있지도 않더라고요, 보니까. 그래도 하여튼 어떻게든 여러분도 백신도 맞고 저도 백신을 맞으려고 생각하는 가운데 있습니다. 여러분, 아리마대 요셉을 생각해 보면 두 가지를 생각합니다. 하나는 마치 목사와 같은 신분이에요. 신분. 공의원이에요, 공의원. 근데 어떤 공의원이냐면 이스라엘의 공의원이에요. 그러니까 이스라엘의 최고의 권력기구, 소위 산헤드린 공의의 70인의 한 사람이에요. 이 산헤드린 공의는 이스라엘의 정치, 통치, 그 다음에 종교를 관장하는, 거기에 마가복음 15장에 보면 그것도 존경받는 공의원이 아리마대 요셉이라는 사람이었어요. 오늘 본문은 선하고 의로울 뿐만 아니라 하나님의 나라를 기다리는 자라고 그랬어요. 그러면 지금 나서면 안 되는 거예요. 왜 지금 나서면 안 되냐면 그런 율법 중에 율법의 선생이었어요. 한마디로 말하면요, 여러분 민수기 19장에 보면 시신을 만진 자는 7일 동안 부정한 거예요. 지금 안식일을 지켜야 되는데 부정하면 안식일을 지킬 수가 없는 거예요. 예수님이 죽으면 뭡니까? 시체죠. 죽으면 시체죠. 예수님이라고 그저 뭔가 그게 금이 된 거 아닙니까? 시신이에요. 그러니까 거룩한 안식을 존경받는 공의원으로서 이게 범하게 될 수밖에 없는 것이니 그가 만지면 안 되는 거예요. 또 예수의 죄목이 뭡니까? 하나님의 아들, 쉽게 말하면 신성 모독죄. 그러니 손을 대면 안 되는 거예요. 그래서 53절에 아까도 내려라고 하는 단어, 카타이레오라고 하는 단어는 허물다는 뜻이 맞습니다. 누구 얘기냐면 아리마대 요셉의 얘기예요. 자기 명성을 허물고 존경받는 걸 허물고 의로움을 허물고 그저 다 허물어도 뭔가
예수가 좋은 거예요. 십자가에 달리신 그 예수 그리스도, 자기를 사랑한다거나 확신, 그 예수가 좋은 거예요. 사랑하는 성도 여러분, 성탄은 여러분 자신을 허물어야 십자가가 좋고 성탄의 예수 그리스도가 좋은 줄을 믿으시기를 주님의 이름으로 축원합니다. 여러분, 요한복음 12장 32절 말씀에 보면 이런 말이 있습니다. 내가 땅에서 들리면 모든 사람을 내게로 이끌겠노라 하시니, 십자가는 땅에서 들린 거예요. 그러면 들리면 모든 사람을 내게로 이끌겠노라. 그래, 십자가를 보면 용기가 생기는 것뿐만 아니라 십자가를 보면 이끌림의 역사가 일어나요. 자기를 부서뜨려라도 십자가 앞에 나가고 싶은 거예요. 여러분, 그 모양이 있기 때문에 오늘 우리가 하나님의 전에 예배 자리에 나온 거 아닙니까? 나를 부서뜨리라도 예배하리라, 이겁니다. 우리가 보통 내려놓음이라고 하는 그런 책도 있지 않습니까? 위대한 신앙입니다. 그런데 그건 십자가의 신앙은 아닙니다. 왜냐하면 내려놓음은 주체가 납니다. 그러니까 자신이 있는 거예요. 십자가는 그 자신마저도 깨부수는 거예요. 허물어뜨리는 거죠. 그럴 때 그냥 우리가 십자가에 통해서 십자가로 이끌려 나아가는 그러한 삶이 바로 십자가의 신앙이라는 거예요. 두 번째는 뭔가 하면 때를 생각해 보는 겁니다. 여러분, 시신은 생명이 없는 것으로만 시신이 아닙니다. 시신의 가치는 뭐죠? 땅속입니다. 흙입니다. 흙입니다. 아무리 그저 그 휘칠한 무덤이라고 그러지 않습니까? 그러니까 아니 구레네 시몬이 아니죠. 아리마대 요셉이, 아니 살아있을 때 좀 잘하지. 그런 얘기 하죠. 살아있을 때 효도하라고. 살아있을 때 좀 나서지. 죽은 다음에 이게 안타깝지만은 그저 뭐가 맞냐면 48절 사람이 맞아요. 사람들은 예수가 죽으니까 가슴을 치면서 돌아갔어요. 그러니까 그게 맞는 거예요. 그러니까 죽는 거하고 못 빼는 거하고는 상관이 없는 거예요. 상관이 없는 거예요. 빼건 안 빼건 그건 그저 시신에 불과한 겁니다. 그 다음에 못을 안 뺀다고 부활의 역사가 못 일어날까? 천만의 말씀이죠. 그것도 상관이 없는 거예요. 그런데요, 못 빼는 것은 믿음하고는 상관이 있더라고 하는 겁니다. 믿음이 때로는 얼어붙었고 죽어 있을 때 진짜 성도는 빼주면 신기하게 살아납니다. 성도가 옆에서 집사님 일어나셔야죠, 집사님, 권사님만 불러도 살아납니다. 우리 폴 집사님, 제가 기도 순서라고 카톡을 보냈거든요. 그랬더니 정은송 집사님이 전화가 왔어요. 우리 목사님, 우리 부부는 기도가 많이 필요한데, 그러면서 우리가 나가서라도, 폴 집사에 나가서라도, 처음에는 영상으로도 했으면 좋겠다 그랬거든요. 나가서라도 그저 해야 돼. 아니, 정확히 이거 아닙니까? 그러니까 건드려만 주고 빼만 줘도 믿음은 살아납니다. 근데 그걸로 전부가 아니에요. 53절인 거 세마포로 쌌어요. 새로운 무덤에 안장했어요. 이건 싸는 것은 엄청난 믿음의 길에 상관이 있습니다. 왜냐하면 이것은 십자가 지는 것만큼 싸매주는 것은 더 중요합니다. 왜 그렇죠? 그 싸매줌의 세마포 속에서 예수 그리스도의 부활이 일어난 거거든요. 그 새 무덤에서, 안장된 무덤에서 그리스도의 부활의 역사가 일어나니 이것은 엄청난 축복이죠. 그러니까 영광은 싸매미 영광이죠. 팬데믹이 주는 축복의 한 가지는 이거라고 생각합니다. 서로가 너무 귀해요. 서로의 모험이 귀하고 서로가 함께 모이는 게 그게 너무 귀합니다. 지금은 어떤 때인가 하면 한마디로 말하면 요셉의 때입니다. 요셉의 그런 때요. 그래서 우리 그 싸매미 어디에 있어야 되냐면 바로 우리 교회 속에 있는 겁니다. 저는 팬데믹 와중에 하나님 성전에 나와서 일찍 섬기는 우리 섬김의 귀한 종들과 교역자들이 그저 예전보다도
100배는 수고한 것 같아요. 지금 불이 커졌다 깨졌다도 뭔가 새로운 것을 우리 교회가 그저 온라인 예배를 실시간으로 해보려고 하는 노력이 그 안에 있는 걸 100배 수고하는 거예요. 그렇지 않습니까? 저도 이 팬데믹 와중에 목회하면서 올해처럼 목사님 진짜 수고 많습니다, 그 마음에서 정말 그 중심에서 나오는 그런 얘기를 올해 가장 많이 들어본 것 같아요. 여러분 그렇지 않습니까? 그래서 아름다운 교회, 주님의 부활의 능력은 뭔가? 서로가 싸맸을 때 복이 오고 싸매므로 말미암아 위로로 말미암아 진정한 부활의 축복을 경험하는 은혜가 여러분 속에 함께 하시기를 주님의 이름으로 축원합니다. 말씀을 맺고자 합니다. 이 팬데믹 와중에 집에서 TV 보는 시간들이 다들 좀 많이 이렇게 늘어나 있잖아요. 제가 지난 10개월에 가장 재밌게 보았던 이렇게 사모하면서 보았던 한국 TV 프로그램이 있는데요. 여러분 팬텀싱어라고 들어보셨어요? 아마 보신 분들 계실 거예요. 이게 그 성악하는 분들인데, 저는 성악하는 사람 중에 제가 아는 사람은 유정상 집사님밖에 없습니다. 유정상 집사님밖에 없어요. 근데 저는 성악하는 사람이 유 집사님이 가장 잘생기고 가장 잘 부르는, 그걸로만 알았거든. 그런데 팬텀싱어 보니까 나오는 사람들이 완전히 막 잘생기고 크고 하여튼 그렇게 노래를 잘하는 거예요. 근데 정말 딱 한 명, 지금도 기억나는 형제가 미국에서 한국에 참여했던 존 로라고, 노씨예요, 노씨. 존 로라고 하는 이 미국 청년자. 보니까 이게 너털없음도 없고 순진하고, 그 다음에 그 친구가 들어가는데 팀을 살리고, 들으면 들을수록 영혼에서 막 이렇게 움직여요. 영혼이 울림 같은 게 있어요. 그리고 은혜가 있어요. 그래가지고 얼마 전에 이렇게 그 유튜브에 뭐 하나 떴는데요. 잔노 신앙 간증. 그러니 그거 안 볼 수가 있습니까? 다 봤죠. 그랬더니 이유를 알았어요. 이유가 뭔가 하면 진짜 신앙의 목사님 아들로, 자기가 목회자들로 미국에 온 사람이에요. 근데 고등학교 3학년 때 워낙 이 친구가 이 형제가 찬양하기를 좋아하니까 하나님 앞에 기도하다가 이런 고백을 했대요. 하나님, 제 목소리로 하나님을 드러내는 악기가 되고 싶습니다. 그래서 목회자 대신에 성악의 길로, 그러니까 하나님을 드러내는 악기가 되려고 거기를 들어가. 그러면서 신앙 간증을 하는데 역경을 이긴 이야기들을 여러분 유튜브에서 볼 수 있습니다. 그러면서 하나님이 자기를 위해서 탄식하고 있어서 자기가 여기까지 왔다는 거예요. 찬양을 하면서 계속 이 형제가 우는 것 같아요. 근데 마지막 찬양을 하는데 그 찬양을 하다가 찬양을 못했어요. 여러분, 성악가, 우리가 찬양을 못하는 것은 그러나 성악가는 짭이지 않습니까? 그러니까 중단할 수 없는 그러한 직업이 아니에요. 그런데 찬양하다가 중단하는 거예요. 그 가사가 뭐냐면 그 사랑이에요. 그 사랑, 날 위해 죽으신, 날 위해 다시 사신 예수 그리스도, 그 사랑 예수. 이걸 그저 하다가 중단하는 거예요. 날 위해 죽으시고 날 위해 다시 사신 그 사랑 예수. 저는 백부장이나 아리마다의 요셉이 누굴까 생각해 보면 예수 그리스도의 십자가를 그대로 드러낸 악기라고 생각합니다. 그 악기의 말이 뭡니까? 누가복음 23장 47절 말씀이죠. 백부장이 그 된 일을 보고 하나님께 영광을 돌려 이르되 이 사람은 정령 의인이었도다 하고, 그러니까 악기가 그 소리 그대로 이 사람은 정령 의인이었도다 그대로 드러난 겁니다. 사랑하는 성도 여러분, 저는 여러분 속에 십자가가 있는 줄 믿습니다. 여러분 십자가를 품고 있으면 십자가의 그 소리, 그 악기를 그대로 드러낼 수 있어야 돼요.
오늘날 세상이 막히고 이 대강절에 이 세상은 지금도 십자가의 소리를 더 듣기 원합니다. 정말 예수 그리스도 그분이 정령 의인이고 하나님의 아들로 이 땅에 태어났다 하는 그 구세주의 소리를 듣기 원하고 있다고 하는 겁니다. 누구를 통해서? 여러분, 하나님의 아낀 여러분을 통해서, 바로 여러분이 이 대강절에 십자가의 소리, 그 그리스도가 의인이었다고 하는, 그저 우리의 구세주였다고 하는 놀라운 소리를 드러내는 하나님의 귀한 악기가 바로 여러분이시기를 주님의 이름으로 축원합니다. 우리 한번 기도하겠습니다. 사랑하는 성도 여러분, 십자가는 문을 여는 겁니다. 무엇의 문을 열죠? 은혜의 보좌로, 하나님을 돕는 은혜로. 그래서 여러분, 십자가를 통해서 오늘 또 주님 앞에 나가야 됩니다. 이끌려 가야 돼요. 이끌려 가야 돼요. 나를 완전히 멸해버리고 십자가만 바라보고 이끌려 가는 그 방법밖에 없습니다. 그저 우리가 내어놓아야 우리가 성탄이 보이지 않습니까? 우리 삶 속에 예수 그리스도 십자가만 드러내는 귀한 역사가 임하며 드러날 수 있도록 붙들어 달라고, 그러한 그리스도의 십자가의 인스트루먼트가 되게 해달라고 우리 한번 다 같이 한번 잠시지만 한번 우리 가정에서도 우리가 십자가의 인스트루먼트가 될 수 있도록 하나님 붙들어 달라고 한번 다 같이 한번 기도하겠습니다. 참으로 감사하신 아버지 하나님이여, 이 팬데믹 와중에 하나님 전에 나오고 가정에서 예배하는 것이 쉽지 않음을 너무나 잘 알고 있습니다. 그러나 우리에게는 십자가밖에 없습니다. 십자가를 통해서 돕는 은혜를 얻을 뿐만 아니라 은혜의 보좌 앞에 담대히 나아가는 하나님의 귀한 역사가 우리 삶 속에 일어나는 줄 믿사오니, 사랑하는 성도들이 아버지 하나님, 자기를 십자가에 혈과 육을 못 박아버리고 십자가로 이끌려 나갈 때 정녕 그는 하나님의 아들이었도다 하는 정말 대강절의 놀라운 소리, 그 대강절의 주님을 사모하는 사모함을 통해서 십자가의 권세와 능력을 경험할 수 있는 귀한 역사가 일어나기를 원합니다. 아버지 하나님, 우리의 삶이 정말 예수 그리스도의 십자가의 인스트루먼트로 하나님이여 십자가의 소리를 드러내고 십자가의 음성을 발할 수 있는 놀라운 새생명 한인교회와 우리 묻성도가 될 수 있도록 하나님이여 권고하시고 축복해 주시옵소서. 믿사옵고 예수님 이름으로 기도드려 싸움나이다. 아멘. 우리 광고 말씀 봐주시기 바랍니다. 우리 12월 첫 주일을 맞이해서 우리가 2021년도 새 교회 표가 새 능력을 덧입는 교회라고 하는 표, 누가복음 24장 49절, 볼지어다 내가 아버지께서 약속하신 것을 너희에게 보내리니 너희는 위로부터 능력을 입혀질 때까지 이 성에 머물라 하시니라. 올해는 누가복음을 끝내고 바로 능력 받아서 내년도 우리 교회가 사도행전을 한 해 동안 상고하는 새 능력을 덧입는 역사가 우리 성도와 교회에게 임하시기를 주님의 이름으로 축원합니다. 우리 교회가 온라인 예배를 중심으로 해서 1부, 2부 예배, 또 오늘 또 우리 교회가 실시간 예배도 1부도 2부도 실시간 예배를 드리려고 준비하는 가운데 있습니다. 여러분들이 위해서 기도해 주시기를 바랍니다. 우리 다음 주일은 우리 금년 결산, 내년 예산 당위로 예배 후에 모입니다. 우리 내년도 강단 선교의 꽃 헌금, 우리가 참 중요한 선교의 일이죠. 우리 친구실 게시판에 사인업을 해주시면 더 좋고요. 아니면은 카카오톡으로 우리 정기호 목사님이나 저에게나 아니면 교회로 전화로 메시지를 남겨주시면은 거기에 신청란에 이렇게 적도록 그렇게 하겠습니다. 새벽기도에 특별히 우리 시몬 선교인들이 많이 계신 나구나우주 지역을 위해서 기도해 주시고 심해지는 가운데 서로를 위해서 기도에 힘써 주시기를 바랍니다. 우리 교회 우리
성탄절 배너와 또 신년 배너 작업에 수고하신 윤다리 사모님께 감사를 드립니다. 또 팬데믹 기간에 수고하신 우리 성도님께 감사드리고, 우리 교회 식탁을 정말 오래간만에 우리 21개의 식탁을 헌물해 주신 우리 최선정 권사님, 박순동 권사님께 감사를 드립니다. 다음 주 월요일 12월 14일 날 박옥순 성도님 심장 수술을 샌디에고에서 앞두고 있으면 여러분 위해서 기도해 주시길 바랍니다. 우리 존경했던 우리 고 김경천 사모님이 지난 11월 6일 날 소천하셔서 가족만 장례식을 치렀다고 하는 연락을 받게 되었습니다. 우리 사모님은 제 기억으로는 94세, 95세에 이렇게 되신 걸로 알고 있는데, 우리 하나님 은혜로 우리 귀한 목사님 천국으로 가시게 되었습니다. 유가족들을 위해서 기도해 주시길 바랍니다. 우리 다 같이 일어나셔서 찬송가 122장 1절 4절 부르고 기도하고 축도로 마치겠습니다. 장반가운 성도여 다 이리 와서 베들레헴 성 안에 가봅시다. 저 구유에 놓이신 아기를 보고 어두려 절하세, 어두려 절하세, 어두려 절하세. 구주나셨네. 여호와의 말씀이 육신을 이어 날 구원할 구주가 되셨도다. 늘 감사한 찬송을 주 앞에 두려 어두려 절하세, 어두려 절하세, 어두려 절하세. 구주 나셨네. 기도하겠습니다. 참으로 감사하신 하나님 아버지, 하나님 은혜 가운데 지난 11개월을 보내고 이렇게 12월 첫 주일, 그런데 아버지 하나님, 세상은 너무나도 요란하고 혼란스럽고 수많은 사람이 확진되어지고 정치는 정치대로 소용돌이 속에 빠져 있음을 주님 앞에 고백하지 아니할 수 없습니다. 우리에게 십자가가 필요한 줄 믿습니다. 이 미국이란 나라도 예수 그리스도의 십자가를 품는 하나님이여 정부 위정자들이 되어서 돕는 은혜, 하나님 은혜의 보좌 앞에 청교도의 신앙을 다시 한번 회복하고 나가는 귀한 역사가 일어나게 하시고, 믿는 자에게 할 수 있거든이 무슨 말이나 믿는 자에게 능치 못함이라고 하시는 권세와 능력이 우리 성도의 삶 가운데 놀랍게 드러날 수 있도록 하나님 권고해 주시옵기를 간절히 원합니다. 하나님, 지금까지 하나님의 은혜로 왔는데 아버지는 이제는 더 주님의 역사와 능력과 그 성탄의 그 주님의 그 놀라운 그 권세가 우리 성도의 삶 가운데 함께 하시고 보혈로 인쳐주게 하시는 한 주간이 될 수 있도록 하나님 복 내려 주옵소서. 오늘 또 성전에 나와 귀한 예물 드렸고 매일로 예물 드리고 또 온날로 예배하면서 하나님 앞에 귀한 예물들을 드렸사오니 오 주님이여 기억해 주시고 하늘의 문을 여시고 저들의 귀한 예물을 하나님이 받아주시고 더 넘치게 하시고
더 풍성한 오병이어의 능력을 삶 속에 경험할 수 있도록 주여 축복에 주시옵소서. 특별히 하나님의 교회 어려움 중에도 섬기는 귀한 섬기미들을 하나님이 양손들어 축복하시고, 우리 투병 생활하는 우리 권속들을 하나님 축복에 주시옵소서. 혹시 하나님이여 잠자는 영혼이 있을까 두렵사오니 주님이여 흔들어 깨서 참으로 그의 믿음을 통해서 하나님 십자가 앞에 다시 한번 일어서는 귀한 은혜가 일어날 수 있도록 하나님 복내려 주시옵소서. 이제는 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 하나님 아버지의 그 놀라우신 사랑하심과 성령의 교통 충만히로 역사하심이, 우리가 대강절을 맞아 그는 하나님의 아들이었도다 아니라는 십자가의 소리를 바라고자 하는 무심령들과 가정과 교회 위에 영원토록 함께 계실지어다.